ನಿನ್ನೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಪಾಲಂ ಏರ್ಬೇಸ್ಗೆ ಬಂದು ಇಳಿದಂಥ ಪುಟಿನ್ ಅವರನ್ನು ಮೋದಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಮನೆಗೇನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರಲ್ಲ, ಆ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ನಿನ ಫಾರ್ಚುನರ್ ಕಾರ್ನಲ್ಲೇ ಯಾಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದರು ಅಂತ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಚಿತ್ರ ವಿಚಿತ್ರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಬೇಡ ಈಗ ಅದು ವಿಷಯ. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಗಿಫ್ಟಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರಷ್ಯನ್ ಭಾಷೆಗೆ ಭಾಷಾಂತರಗೊಂಡಂಥ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್ ಅವರಿಗೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಗಿಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಅದನ್ನು ಟ್ವೀಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪುಟಿನ್ಗೆ ರಷ್ಯನ್ ಭಾಷೆಯ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪ್ರತಿ ಕೊಟ್ಟೆ. ಗೀತೆಯ ಬೋಧನೆಗಳು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡುತ್ತವೆ ಅಂತ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಟ್ವೀಟ್ ಇದು. ಅದಾದ ನಂತರ ಶೃಂಗಸಭೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಹೌಸ್ನಲ್ಲಿ. ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಇದು 25 ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನ ಫೋಟೋ ಇದು. ಪುಟಿನ್ ಮತ್ತು ವಾಜಪೇಯಿಯವರು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಾಜಪೇಯಿಯವರ ಹಿಂದುಗಡೆ 25 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಅವ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಜಸ್ವಂತ್ ಸಿಂಗ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಆಗಿನ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವರು. ಅವರ ಹಿಂದೆ ಭಾರತದ ಆಗಿನ ರಕ್ಷಣಾ ಸಲಹೆಗಾರರಿದ್ದರು ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಅವರು. 2001ರಲ್ಲಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳಾಗಿತ್ತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಬಹಳ ದಿವಸ ಏನೂ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. CM ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ, ಗುಜರಾತ್ನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳಾಗಿತ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರು ಮಾಸ್ಕೋಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು, ಜೊತೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರು. ಆ ಭೇಟಿಯ ಫೋಟೋ ನೆನ್ನೆಯಿಂದ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಗ್ರೋತ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜನ. ಈ ಭೇಟಿಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. ಇದಾಗಿ 25 ವರ್ಷ. ನೋಡಿ, ಆಗಿನ ಫೋಟೋ ಈಗಿನ ಫೋಟೋ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ. ಇದು ನೆನ್ನೆ ಫಾರ್ಚುನರ್ ಕಾರ್ನಲ್ಲಿ. ಇದು 2001ರಿಂದ 2025. 2001ರಲ್ಲಿ ಪುಟಿನ್ ರಷ್ಯಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಈಗಿನ ತನಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು. 2001ರಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಈಗ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ. 13 ವರ್ಷ ಗುಜರಾತ್ನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ, 12ನೇ ವರ್ಷ ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ. ಇದನ್ನು ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಸಲ. कल से आपके डेलीगेशन के लोग अनेक मीटिंगों में व्यस्त रहे हैं और बहुत सारे आउटकम के साथ आज हमारी ये समिट आगे बढ़ रही है। एक्सेलेंसी, आपकी यात्रा बहुत ही ऐतिहासिक 2001 में जब आपने कार्यभार संभाला और भारत की आपकी यात्रा पहली हुई, उसको आज 25 साल हो और उस पहली यात्रा में ही स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की एक मजबूत नींव रखी गई थी। मेरे लिए पर्सनली भी खुशी की बात है कि आपके साथ मेरे परिचय को और संबंधों को उसको भी 25 साल हो गए हैं। एक्सेलेंसी, मैं मानता हूं कि ये जो 2001 में आपने जो भूमिका अदा की, एक विजनरी लीडर कैसे सोचता है, कहाँ से शुरू करता है और संबंधों को कहाँ तक पहुंचा सकता है, इसका एक उत्तम उदाहरण भारत रशिया के संबंध है। कल से एक्सेलेंसी, यूक्रेन के संकट के बाद हमारी लगातार चर्चा होती रही है। आपने भी समय समय पर एक सच्चे मित्र के रूप में हमें सभी चीजों से अवगत कराया है। मैं समझता हूं कि ये विश्वास बहुत बड़ी ताकत है और आपको मैंने अनेक बार इस विषय की चर्चा भी की है और विश्व समक्ष भी मैंने रखा है कि विश्व का कल्याण शांति के मार्ग पर ही है। हम सबको मिलकर के शांति के रास्ते तलाशने चाहिए और पिछले दिनों जो प्रयास चल रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि विश्व फिर से एक बार शांति की दिशा में लौटेगा। एक्सेलेंसी, पिछले दिनों विश्व समुदाय के सभी नेताओं से जब भी मेरी बात हुई और उन्होंने जब विस्तार से मेरे चर्चा की, मैंने हमेशा कहा है कि भारत न्यूट्रल नहीं है, भारत का पक्ष है और वो पक्ष शांति का है। हम शांति के हर प्रयासों का समर्थन करते हैं और हम शांति के हर प्रयासों के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े। Very much. Excellency, Prime Minister, dear friends, first of all, thank you very much for inviting me and for the sitting too. It was very good, friendly, and at the same time a very substantial talk. I could share a great deal of details about the events taking place in Ukraine.
we are taking together with some partners, including the United States, on a possible peaceful settlement. Thank you for the attention aimed at finding a solution to this situation. Our relations are deeply rooted into history, but it is not the words that matter, it is the substance of the matter which is very profound. We really appreciate that, and the fact that you, ex-Prime Minister, pay special personal attention to that. Very much. ಇದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಭಾಳ ಜನರಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗೋರು. ಇದೇನಿದು ಮೋದಿ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭಾಷೆಯ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಗಳು ಇಂಥ ಮೀಟಿಂಗ್ಗಳಿಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇಂಗ್ಲೀಷು ನಮಗೆ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡದು. ಯಾಕೆ? ಬ್ರಿಟಿಷರು ಆಳೋಗಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. 200 ವರ್ಷ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಆಳಿ ನಮಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಲಿಸಿ. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಈಸ್ ಅ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ನಾಟ್ ಅ ಸ್ಕಿಲ್. ಪ್ರಪಂಚದ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ದೇಶಗಳ ಎಷ್ಟು ಜನ ನಾಯಕರುಗಳಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರುತ್ತೆ? ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್ಗೆ ಒಂದು ಅಕ್ಷರ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರಲ್ಲ. ಅವರು ರಷ್ಯನ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತಷ್ಟೆ. ಚೀನಾದ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಜಪಾನ್ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರುತ್ತಾ? ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಫ್ರಾನ್ಸಿಗೆ ಹೋದರೆ ಜನ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಜರ್ಮನಿಗೆ ಹೋದರೆ ಹಂಗಲ್ಲ. ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈವ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ನಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು. ಈಗ ನೋಡಿ, ಮೋದಿಯವರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೋ ಒಂದೊಂದೇ ಪುಟಗಳನ್ನು ತಿರುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಪುಟಿನ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೋದಿಯವರು ಯಾವ ವಿಷಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ರಷ್ಯನ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಇಯರ್ ಪೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ. ಹಿಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥವ್ರು ಶಬ್ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವರು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಭಾಷೆ ಅನ್ನೋದು ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಅಲ್ಲ. ಭಾಷೆ ಅನ್ನೋದು ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಅಲ್ಲ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಪುಟಿನ್ರನ್ನು ಎದುರು ಕೂಡಿಸ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಯುದ್ಧ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರ. ಅಂದರೆ ಅದು ಯುಕ್ರೇನ್ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ 3.5 ವರ್ಷ ಆಯ್ತಲ್ಲ, 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿರುವಂಥ ಯುದ್ಧ ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ಎಲ್ಲರೂ ಭಾರತ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಶಾಂತಿಯ ಪರವಾಗಿರುವಂಥವರು ಅಂತ ಮೋದಿಯವರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಯುದ್ಧವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಭರವಸೆಯನ್ನು, ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಿದೆ, ಇನ್ನೇನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವ ಮಾತನ್ನು ಪುಟಿನ್ ಅವರು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇದು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ.